آپ بہرحال آج سما کے ڈی چوک پہ موجود ہیں، اس سے پہلے آپ سنگجانی کے مقام پر تھے. یہ دو مقامات آج کل خبروں میں ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب ذمہ داری فکس کرنے جا رہی ہے کہ گڑبڑ کہاں ہوئی اور پلان خراب کہاں سے ہوا اور کس نے کیا. یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہم رکھیں گے. آپ نے ایک موقع پر میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مارچ تو ملتوی نہیں ہوگا، نہ ہی تاریخ بدلے گی، اور ایسا ہی ہوا باوجود اس کے کہ سارے کارڈز اور سارے آپشنز خلاف تھے اس دن کے. عمران خان صاحب ڈٹے رہے فائنل کال کے لیے. تو تب میں نے آپ سے پوچھا کہ ہوگا کیا، خان صاحب کیا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا کہنا تھا؟ سارے جو ہیں تیار ہو رہے ہیں خان صاحب کی کال کے اوپر، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ان کا دل نہیں ہے یہ دھرنا کرنے کو. اچھا. تو اس لیے پھر میرے کنسیشن یہ دی گئی ہے کہ آپ لوگ نکلے مت، آپ شہروں میں ہی رہیں، جہاں جہاں ہیں وہیں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. بیکاز پتہ لگ گیا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو کریک ڈاؤن آئے گا. اب کے پی سے لوگ نکلیں گے اور ناردرن ایریا سے کچھ لوگ آئیں گے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. اچھا، نتیجہ تو ظاہر ہے ابھی تک کوئی اس پہ متفق نہیں ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن ایک چیز تو کم از کم عالمی میڈیا میں بھی جس کا چرچا ہے، آپ نے اس حوالے سے کیا پریڈکٹ کیا تھا، وہ شامل کریں گے. خان کی یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، عوام کے اوپر فائرنگ ہو جائے، بندے مار جان، ایک نیا ڈرامہ ہو جائے. تو جب تک یہ کام چلتا رہے گا، 2000 بندہ بھی آ گیا، 3000 بندہ بھی آ گیا، کوئی لاہور میں آیا، کوئی پنڈی میں آیا، کوئی مری میں آ گیا، کوئی آزاد کشمیر میں آ گیا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لاشیں نہ آ جائیں. وہ لاشیں ڈھونڈ رہا ہے. اچھا. وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہو. ایک تو آپ یہ بھی کنفیوژن دور کریں گے کہ متضاد دعوے ہیں عالمی میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی، جس کی وجہ سے ایک صحافی بھی پہلے غائب ہوئے، پھر اس کے بعد گرفتاری ان کی ڈال دی گئی کہ کیا واقعی فائر کھولا گیا مظاہرین پہ. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بتائیے سر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، استعفے آ رہے ہیں، بشرا بی بی کے کردار پر بحث کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، اور بشرا بی بی کے سیاسی امتحان، پہلے سیاسی امتحان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت سارے سوال پوچھ لیں آپ نے ایک ہی دفعہ. اس وقت سارے ذہن میں امڑ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو ایک ایک کر کے کریں نا. چلیں، آپ سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہوا کیا. ہاں. کوئی وہاں بھی بڑی کنفیوژن ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ ہوا، کوئی کہتا ہے یہ ہوا، کوئی کہتا ہے فلانے نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے فلانے نے. سو لیٹس ٹرائی اینڈ ریکنسٹرکٹ. اچھا، ایک میں نے بات کہی تھی، وہ شاید اچھا ہو کر وہ بھی دکھا دیں. میں نے کہا تھا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ دیز ٹو. آپ نے کہا یہ ڈیل ہو گئی ہے، میں نے کہا نہیں، ڈیل نہیں ہوئی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو منائیں گے کہ ہم نے کوئی کلیش نہیں کرنی. جی، آپ نے کیا پریڈکٹ کیا تھا، اس کو حصہ بناتے ہیں؟ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دوست یاروں کو بھی بچائیں، اور خان کو بھی بچائیں، نہیں تو سارے آپ لوگ لگے جائیں گے. Are you ready to play this role؟ تو میرا خیال ہے there's been an understanding کہ yes, give me a chance, let me see. میں بات کرتی ہوں گنڈا پور کے ساتھ اور ایک اور لوگوں کے ساتھ، اور جا کے خان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے بھئی یہ فیل ہو گیا ہے، ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے. لیٹس ڈو a midway house. That is what I said. اچھا، میرا موقف یہ ہے کہ بالکل انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور وہ انڈرسٹینڈنگ برقرار تھی جب یہ لانچ کیا ہے انہوں نے یہ موومنٹ. اور میں اگر ریکنسٹرکٹ کروں تو میرا یہ خیال ہے، جس طریقے سے میں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، وہ یہ ہے کہ خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اب کال دے دی، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور ان لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ سر وہ اس نے کال دے دی، اب یو ٹرن لینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو اس کو مینیج ہی کرنے کی بات ہے، تو ہم مینیج کر لیں گے. تو پھر میرا خیال ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ڈی چوک آپ نے نہیں آنا، جو مرضی کہہ لیں آپ نے لوگوں کو، ہمیں، مگر ڈی چوک نہیں آنا آپ نے. اور ہم آپ کو پرپوز کریں گے کہ ٹو گو ٹو سم ادر وینیو، سنجانی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں، اور خان سے بھی جو اجازت لینی ہے کرنا کر لیں. ہم آپ کو آنے دیں گے وہاں تک. وی ول ناٹ اسٹاپ یو ایٹ اٹک، اور وی ول ناٹ ڈو دیٹ. تو ان کا بھی تو کریڈیبلٹی ہو نا کہ ہم لے کے آئے ہیں لوگ. تو اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا، اب خان کو پوری بات کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کوشش کی ہوگی خان کو منانے کی، خان شاید نہیں مانا. خان نے آخری وقت تک یہی کہا کہ نہیں آپ جائیں، گو آل دا وے. اب یہ تھوڑی مشکل میں تھے دونوں نے کی رہائی اسی بیس پہ ہوئی تھی، اور یہ کہ جی آپ کے اوپر کیسز نہیں ہوں گے اینڈ سو آن. تو اب ان کی کوشش تھی کہ ایک طرف خان کو ناراض نہ کیا جائے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات چل رہی تھی. تو میرا خیال ہے دونوں نے اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کچھ نوٹس کمپیئر بھی کیے، اور کچھ کوشش کی کہ کسی کے کہیں نمبر لگ جائیں، کسی کے کہیں اور نمبر لگ جائیں. تو شروع میں آپ نے دیکھا کہ
इशू ये बना बिटवीन गंडापुर एंड बुशरा बीबी कि लीड कौन करेगा। जी। और वहाँ ख़बरें यही थी कि बदमज़गी हुई और कुछ लड़ाई, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हुई और बाद में वापस ठीक हो गया और यही फैसला हुआ कि गंडापुर साहब लीड करेंगे। जी। अच्छा, अब जब शुरू हुआ तो गंडापुर साहब ही लीड कर रहे थे। अब दरमियान में एक स्टेज ऐसी आई कि बुशरा बीबी नमूदार हो गई। मैं ये समझता हूँ कि वो वायलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बुशरा एंड गंडापुर, क्योंकि उस वक्त तक गंडापुर वाज द लीडर। बुशरा बीबी, मेरा ख्याल है, ये मेरी असेसमेंट है कि बुशरा बीबी ने सोचा कि मैं भी अपनी कुछ अब झलक दिखाऊं। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ी लाइमलाइट को हॉक करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये किया तो उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला फ्रॉम दी आवाम। जी जी। जब वो अच्छा रिस्पांस मिला तो वो शी गॉट कैरिड अवे, उन्होंने और किया। और मैं बड़े गौर से वो क्लिप्स देख रहा था कि गंडापुर साहब साइड पे खड़े हैं और मुझे नज़र आ रहा था कि ये कांट बी हैप्पी कि मैं साइड लाइन हो गया हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे लोग आ रहे हैं, मैंने लोग निकाले हैं, अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया है, पैसे इकट्ठे किए हैं, ये किया है, वो किया है, और मोहतरमा आ गई है और अब ये लीड करना चाह रही है। हालांकि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आप साथ चलें, बट आपने नमूदार नहीं होना, आई एम द लीडर। तो उस वक्त मुझे नज़र आ रहा था गंडापुर इज़ नॉट हैप्पी। तो इन्होंने फिर वो किया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ आपस में इनकी ज़रूर कुछ हुआ आपस में। फिर ये कि जब ये पहुँचे एक मकाम पे और उस वक्त तक गवर्नमेंट इनको रोका नहीं था जी, कोई सीरियसली इन्होंने रोका नहीं था, ये आ रहे थे। बड़े लोग पूछते हैं कि फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका, फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका। वो कोई पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा अटक से तो हम हिलने नहीं देंगे, वो भी गायब हो गए। डीपीओ अटक थे, उन्होंने कहा था, लेकिन हाँ। तो वो खैर ये लोग, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई और ये और दिलेर होते गए। मगर ये अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आपको आने देंगे अप टिल द लास्ट पॉइंट, वहाँ आपने डाइवर्ट करना है। अच्छा, आपने अंदर नहीं आना डी चौक, एंड आपका भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। ठीक। तो और वो खान वाला जो है कि जी अदालत ने कहा है कि आपने डी चौक नहीं जाना, जी, तो सब विन विन फॉर एवरीबडी। हम आप पूरा लेके आए, हम आपको नहीं रोकेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि रोकने की कोशिश है, मीडिया हाइप होगी, मगर आपने इस स्टेज पे आगे नहीं बढ़ना। तो आपने देखा एक ऐसी स्टेज आई जहां आके काफ़ी अरसे तक ये रुक गए। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। उस वक्त इतना प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया आवाम से, जो इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। इनका ख्याल था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे बंदे हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर फिर ऐसे जज्बाती भी लोग थे, क्योंकि रास्ते में जाहिर है जितना आप जदोजहद करते हैं उतना जज्बा भी बढ़ता है, चार्ज होते हैं वो और चार्ज और ज़्यादा। और जितना वो आगे बढ़ रहे थे उनको और भी हौसला मिल रहा था कि हम तो वी आर गोइंग टू विन दिस, हम तो पहुंच रहे हैं, हम तो खान को रिलीज करवाने आ रहे हैं। और बुशरा बीबी भी लगी हुई थी, वादा करें आप नहीं जाएंगे आखिरी सांस तक, वो अभी वो लगी हुई थी। उनका ख्याल था जब वक्त आएगा तो हम कर लेंगे। तो उधर गवर्नमेंट नर्वस हो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये हमारा तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ये थी। तो गंडापुर तो ठीक जा रहा है, मगर ये बुशरा बीबी जो है ये थोड़ी हाथ से बाहर निकल रही है, ये थोड़ी ज्यादा ही सीरियस हो गई है, ये कोई और इन्होंने हमारे साथ हाथ तो नहीं करना, डबल क्रॉस तो नहीं करना। वहाँ अंदर ये बातें शुरू हो गई कि यार ये तो यहाँ इन्होंने रोका है और ये संजानी की बात हुई है, हमने इनके दो लोगों को भी इजाज़त दे दी है कि खान को जाके मिलो, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, हाँ इनको भी हमने, आपका ख्याल है उनको मिलने की इजाज़त मिल सकती थी विदाउट एस्टैब्लिश? बिल्कुल, ये मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा है तो कि उनको इसीलिए कहा था कि हम इत्थे तेसी सेट कर लिया, तुसी जाके खान को थोड़ा जा मना लो और उहदे कोलों बयान ले आओ कि जी ठीक है आप इधर से इधर चले जाए। तो ये गए, अब पता नहीं वहाँ बात क्या हुई खान के साथ। अच्छा। मगर बुशरा बीबी को नहीं पता कि क्या बात हुई। इन्होंने आके बाहर अनाउंस कर दिया कि सैफ ने कि हमने, खान ने हमें कहा कि ठीक है संजानी में कर ले। मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज बुशरा मस्ट हैव थॉट, इसका ये ख्याल होगा कि ये तो अब मेरे से भी हाथ से निकाल रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि डी चौक जाना है जी, और ये अब हाथ से निकाल रहे हैं और खान का नाम लेके ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये उधर ले जा रहे हैं। तो मैं अपने आप को बनाने के लिए आई बेटर कीप एट दिस के जाना है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज वेयर द डिसएग्रीमेंट स्टार्टेड इन सीरियस। ओके। और जब ये हुआ तो गंडापुर ने निकलने की कोशिश की, जिसके ऊपर लोगों ने उसको रोका। हाँ, नहीं गाड़ी से नहीं निकलने दिया। हाँ। तो नाराजगी तो हो चुकी थी। अब वो और भी नाराज था कि इस औरत ने और भी मेरे लोगों को एजिटेट कर दिया, वो मेरे ऊपर आंखें निकाल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम जा कहाँ रहे हो, नहीं जाने देना तुम्हें। तो ये तो सारा प्लान खराब हो रहा है, ये क्या हो रहा है।
तो आई थिंक उस स्टेज पे जी तो गवर्नमेंट ने सोचा, और गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये बुशरा बीबी क्या कर रही है, जी सारी अंडरस्टैंडिंग है। उस वक्त फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने पैगाम दिया, पहले मोहसिन नकवी साहब ने, कि अगर आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम बड़ा सीरियसली अब ये करेंगे वो करेंगे, याद है जी आपको? जी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जानी और माली नुकसान जो हुआ इसकी जिम्मेदार एक औरत है। हाँ, एक औरत है। और अब फैसल वो वावड़ा साहब कंफ्यूज भी। हो रहे थे वहाँ कि ये गंडापुर तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट खेल रहा है, ये आउटसाइड द स्क्रिप्ट चली गई है, ये कोई पीछे से तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई बिटवीन इमरान एंड दीज पीपल, ये हमारे साथ तो नहीं हाथ होने लगा कि ये क्या कहते पहुंच जाएंगे वहाँ। अच्छा, इसमें ये भी खबरें आई थी कि शायद बुशरा बीबी की बात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, और ये भी खबरें आई थी कि कोई वीडियो मैसेज ला के बुशरा बीबी को दिखाया जाएगा ताकि वो यकीन हुआ करें। नहीं ना, हुआ नहीं। अच्छा, तो वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हम रिस्क नहीं ले सकते, तो तैयारी कर लो। अच्छा, ये हो नहीं सका तो ऐसा तो नहीं है कि आमादा ही ना हो बानी पीटीआई संजानी? वो भी अभी हमें पता नहीं है, जब इमरान खान बाहर आएगा बात करेगा किसी के साथ तो फिर पता चलेगा उसने ओके किया था कि नहीं किया था, या ये सैफ और दूसरे साहब बैरिस्टर गौहर इन्होंने बात की, उसने हाँ ना नहीं की उसने, और इन्होंने बात बना के आगे ऐसे कर दी, ये भी बात पता चल जाएगी। मेरी असेसमेंट ये है कि उसने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा होगा कि आप संजानी चले जाएं, ओके। मेरा ये ख्याल है, और मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ने यही समझा कि उसने ऐसी बात नहीं कही होगी, तो इसलिए शी वांटेड टू एस्टैब्लिश हर लीडरशिप आल्सो, ओके और वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी, ओके पूरा नॉट ऑल द वे, Okay. मगर वो ऐसे नहीं लगना चाहती थी कि उसने रोका है। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज गवर्नमेंट गॉट अ लिटिल नर्वस, और उस वक्त कुछ लोग, कुछ 250-300-400 लोग जो है वो डी चौक पहुंच चुके थे, जी और ये लोग रुके हुए थे, मेन जो था जी जी, ये पीछे थे। ये पीछे थे, और ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज जब पता लगा और शाम का वक्त हो गया जी। तो कि ये शायद अब आगे बढ़ जाए, हाँ। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने फिर जो एक्शन लेना था जी जी उन्होंने वो कुछ एक्शन लिया हाँ, है। हाँ। दिस इज माय व्यू, जी जी, कि ऐसे नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया, हाँ। जो धमकी रिपोर्ट हो दी रहा थी उन्होंने ली, बिकॉज ये 250-300 लोग बढ़ते जा रहे थे डी चौक, ठीक, लाइट्स ऑफ हुई उसके फिर बाद। उन्होंने लाइट्स ऑफ की और फिर एक्शन हुआ। दिस इज माय फीलिंग कि एक्शन टुक प्लेस। अच्छा, उस एक्शन के नतीजे में गंडापुर साहब को कहा गया कि अब निकलो, एक्शन शुरू हो गया, नहीं तो तू भी गया। क्या वो अरेस्ट हो सकते थे? नहीं, मेरा ख्याल है डेंजर था कि कुछ इंजरी ना हो जाए या कुछ, अरेस्ट का कोई इतना नहीं था। अगर फायरिंग होनी थी तो फिर, या जिस किस्म की भी फायरिंग होनी थी, तो डर तो यही था ना, और आपको आवाज़ भी आ रही है, फायरिंग हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि एक्शन जब शुरू हुआ उससे पहले गंडापुर साहब को बता दिया गया कि अब आप निकले यहाँ से। अच्छा, और जब वो निकलने लगे उन्होंने बुशरा को कहा कि ये हो गया, अब निकले, हाथ से निकल गई गेम। जबरदस्ती लेके गए उनको? उनको कहा होगा मैं तो जा रहा हूँ, तुमने रहना, तुम रहो, मेरी तुम्हें एडवाइस है निकलो यहाँ से। आई थिंक शी टुक दैट एडवाइस, शी गॉट स्कैर्ड, क्योंकि उसके साथ अब कोई भी खड़ा नहीं था, उसके गार्ड जो अपने थे वो भी गायब हो चुके थे। यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने का ये इस वजह से। सो शी लुक्ड अराउंड एंड थॉट कि ओ डियर, सारे दौड़ रहे हैं, तो दिस इज सीरियस, गवर्नमेंट हैज एक्टेड सीरियसली। तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर ये कहा कि चलो मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। हीट ऑफ द मोमेंट में वो भी फिर निकली वहाँ से, बिकॉज भाग रहे थे ना, तो वो भी आपने देखा नहीं जिस तरीके से वो गाड़ी की तरफ जा रही हैं, फुटेज जो आई है सामने, बहुत तेजी से जा रही हैं। जी। ऐसे था कि चलो कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ होने वाला, तो ये कोई गड़बड़ होगी, आई बेटर गेट आउट। वो भी निकली वहाँ से। उसके बाद दोनों को, और वो दोनों एक ही गाड़ी में गए जी, दोनों को फिर रास्ता दिया गया। हाँ, ये बड़ा देखिए ना, important question देखिए है। ये तो इससे समझ आती है ना, जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, हाँ। मैं उसी की तरफ ले जा रहा हूँ ओके। कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसीलिए उनको फिर निकाला गया वहाँ से। उनको वहाँ से निकाला गया और दोनों वहाँ से निकले। जी, आपस में अब लड़ाई झगड़े थे, मगर अब दोनों निकले वहाँ से इकट्ठे, ओके। तो और कोई चारा नहीं था, हाँ, और निकले और ये केपी पहुँच गए। और वो लड़ाई झगड़ा अभी भी जारी था जी जी, कि आपने ये क्यों नहीं किया, और आपने ये क्यों किया, और ये क्यों किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जब गवर्नमेंट का एक्शन हुआ है तो फिर वहाँ वो जो लाशें की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पीटीआई कह रही है कि बहुत सी लाशें गिरी है, गवर्नमेंट कह रही है कि जी आप दिखाएं कहाँ है लाशें, पोस्टमार्टम और है। एक जर्नलिस्ट मतीउल्लाह को भी पकड़ के ले गए जी। कि जी, और उसके ऊपर कुछ जाली इल्ज़ाम लगा दिया। जी। दरअसल जब मैंने मनशियात का। वो मती का क्लिप जिसमें वो एक साहब को इंटरव्यू कर रहे जी। हैं, और जिसमें वो साहब कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा है, मेरा भाई मारा गया, और एक रेंजर्स की गाड़ी ने आके रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, विच वॉज कम्प्लीटली नज़र आ रहा था झूठ है ये, इज नॉट राइट।
اور آئی واز آلسو شاکڈ کہ یہ کیسے، یہ اٹس ناٹ پاسبل کہ رینجرس کی گاڑی نے رینجرس کے اوپر گاڑی چڑھا دی ہے، اور نظر بھی آ رہا تھا دیر واز ناٹ اے ملٹری وہیکل. تو آئی تھاٹ دیٹ انٹرویو واز اے لٹل it could create problems for Mati because it looked as though it was inspired. مگر اس کے بعد پھر متی نے ہسپتالوں کے جا کے چیک کرنا شروع کیا اور ڈیٹیلز لینی شروع کی. تو میرا خیال ہے اگر ایسی کوئی چیز تھی تو obviously تو اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ would not have liked it. تو پھر اس کے بعد یہ جب پتہ چلا کہ متی کو کیس ہو گیا اس کے اوپر کہ گاڑی میں سے آئس نکلی ہے اور یہ وہ، تو وہ سمجھ آ گئی کہ ٹیچنگ متی اے لیسن اینڈ سو آن. اسی لیے اب جرنلسٹ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ دس از ناٹ رائٹ. اگر وہ ہسپتال میں جا رہا تھا، اگر وہ کہہ رہے تھے کہ 4 لاشیں آئی ہیں یہاں یا 40 لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں، جو بھی تھا وی ڈونٹ نو، مگر اگر ایسی کوئی بات تھی تو اٹ ووڈ بین بیٹر ٹو لیٹ رپورٹر سے کہ 4 لاشیں آئی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب پی ٹی آئی 300 لاشیں کہہ رہی ہے، فورن میڈیا کوئی کہتا ہے 6 ہیں، کوئی کہتا ہے 8 ہیں، کوئی کہتا ہے 10 ہیں، بی بی سی بھی کہہ رہی ہے. اور آخری سٹیج پہ ایسے ہوا کہ کھوسا کہہ رہے تھے، لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے تھے 300 لاشیں اور 200 یا 300، اور سلمان اکمل راجہ سیکرٹری جنرل آف دا پی ٹی آئی وہ کہہ رہے تھے 20 اور اس میں سے کہہ رہے تھے 8-10 کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے، باقی ہم اکٹھی کر رہے ہیں. تو مطلب ہے جب سیکرٹری جنرل ایسی بات کرے اور ادھر سے کھوسا صاحب کچھ اور بات کرے اور ایک بیانیہ نیا بن رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ تو کہے گی کہ ایک بھی لاش دکھا دیں. اور ظاہر ہے کہ اگر کچھ فائرنگ ہوئی ہے اس وقت اور لوگ بھاگے وہاں سے، احمد نہیں لوگ بھاگتے، کوئی اگر لاٹھی چارج ہو تو لوگ نہیں بھاگتے اس قسم کے سچویشن میں، اگر ٹیئر گیسنگ ہو تو لوگ نہیں بھاگتے. وہ جو ویڈیو دیکھی آپ نے جس طریقے سے وہ بھاگ رہے ہیں، اٹس کوائٹ کلیئر کہ دیر از سم تھنگ سیریس ہیپننگ. لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو ہجوم ہے اس کے اندر اسلحہ بردار لوگ خود تھے. ہاں اچھا، اب وہ تو ظاہر ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ بات آئے گی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں 2 باتیں ظاہر ہوں گی. ایک یہ کہ کتنی لاشیں گری اور اس کی ایویڈنس بھی مل جائے گی، اگر گری ہیں تو مل جائے گی ایویڈنس، یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ملیں گی. جتنی بھی چھپانے کی کوشش کریں گے وہ بات آہستہ آہستہ بات آ جائے گی.